रोडां उत्ते लारियां ते चौकां विच सपाई। लोकी मुड़ मुड़ पुछदे इत्थे रख न्यूज़ उत्ते कोई नवीं खबर आदि क्यों नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद साद इत्थे रख न्यूज़ उत्ते नवीं खबरां दी पंड लैके आ गया जे। आओ फिर तुहानूं खबरां सुणावां। चीफ जस्टिस साहब कोई एक्शन लवो ताकि आवाम नूं हौसला होवे कि अदलिया सानूं बचाएगी। तुसी ठीक समझे हो? जी हाँ, यह गल कीती है PTI के चेयरमैन इमरान खान होरां ने। लाहौर में PTI के उस्मान डार ते जवेद अली दे नाल प्रैस कानफ्रेंस करते हुए इमरान खान ने आख्या कि अज मैं एक झबचा मीडिया टॉक कर रहा वां क्योंकि एक इंज दी खौफनाक पीड़ा भरी ते दुख देण वाली शै वे ते भलके दी उड़ीक नहीं कर सकते। इमरान खान ने राखी पंजाब सरकार उत्ते इल्जाम लाते हुए चीफ जस्टिस अगे अर्जी की कि वह सियालकोट चू सरकारी नौकर नूं चुके जाने वाले मामले उत्ते नोटिस लैण, कोई एक्शन लैण ताकि आवाम नूं हौसला होवे कि अदलिया उन्हां नूं बचाएगी। इमरान खान ने आख्या इत्थे तगड़े नूं कानून ते आइन की भोरा फिक्र नहीं। किताब का आर्टिकल 14 साफ दसदा है हर इंसान की इज्जत की हिफाजत की जाएगी। जवेद अली नाल जो होया है वह सुनना चाहिए है। जवेद अली के बारे इमरान खान ने आख्या इन्हां नूं उस्मान डार ने ग्रेड 4 चौकीदार की नौकरी दवाई तो पुलिस ने इन्हां नूं चुक लिया, बादू अनपछाते बंदियां ने चुक लिया। जवेद अली ने आख्या मैनूं तनख्वाह लई बुलाया गया सी 11 बजे, 3:30 बजे तक बिठाया गया, फिर 4 बजे के नेड़े 7-8 पुलिस वाले आए, पहला हथ घड़ी पई, फिर अखां उत्ते पट्टी बन के एक प्राइवेट गड्डी विच बहा के अनपछाती थां ते लै गए। उत्थे मैनूं कुटदे फटदे रहे। आख्या गया कि मन के उस्मान डार नूं पैसे दिते ने। जद नहीं मन्निया ते आखन लग पे इहदी घर वाली नूं ते इहदे बालां नूं चुको ते नंगिया करके वीडियो बनाओ ते फेसबुक उत्ते चाढ़ो, ब्लैकमेल करो। जदों मेरा टब्बर आया तो मैं उन्होंने आख्या दसो की करना है, तो फिर उन्हें आख्या कि 164 के तहत बयान दे ते आह पैसे लैके उस्मान डार नूं दिते ने। इमरान खान ने आख्या कि जवेद अली दियां गल्लां दी हर तरह तस्दीक कर सकते हो ते यह मेरे सामने कुरान उत्ते हथ रखन नूं भी तैयार है। जवेद कोलों 164 का बयान उस्मान डार नूं करप्शन के केस विच फसान लई दवाया गया है। उन्हें आख्या मैं अपनी अदलिया ते चीफ जस्टिस नूं कहना वा साडे मुंडले हक्कां दी राखी कौन करेगा। इमरान खान ने यह भी आख्या कि पंजाब दी सरकार एक राखी सरकार है, एक बददियानत एक घटिया चीफ चोण कमिश्नर जिहड़ा इस मुल्क की तारीख विच नहीं आया। शर्म नहीं आई गैर जानबदार राखा ये हरकतां करदा है। ये गैर जानबदार राखी थले की हो रहा है। अगे आओ, मुल्तान में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, कोई बंदा गिरफ्तार होए बगैर ही मुक गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगू इमरान खान के हुक्म उत्ते PTI के आगू ते कामे गिरफ्तारियां देने वास्ते कट्ठे से होए सन, पर गिरफ्तारी दिते बिना ही पिछा मुड़ गए। PTI वालों जेल भरो तहरीक के चौथे दिन मुल्तान में गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया गया सी। नवां शहर चौक में जमात के कामे ते जिली आगू कट्ठे हुए सन। पुलिस ने अपनी मर्जी नाल गिरफ्तारियां देने वालियां लई नवां शहर चौक में कैदियां वालियां 3 गड्डियां पड़ाइयां, पर कामे ते कुछ आगू गड्डी में बह के फोटोआं खिंचवा के पिछा परताए। बादू PTI के मुकामी आगू आमद डोगर ने बिना किसी गिरफ्तारी जेल भरो तहरीक मकान का ऐलान करते हुए आख्या कि कौमी ते सूबाई असैंबली के साबका मैंबर आगू ते कामे उडीकते रहे सानू फड़ो सानू गिरफ्तार करो, पुलिस ना आई। आमद डोगर ने आख्या कि पुलिस ने कैदियां वालियां गड्डियां 1 किलोमीटर दूर खलवाइयां हुई सन, गड्डियां दूर खलवाइयां हुई सन, जबकि असी नवां शहर चौक में कट्ठे होने का ऐलान किया होया सी। आमद डोगर ने और आख्या चेयरमैन PTI के आखण उत्ते किसी वेले भी गिरफ्तारी देने नूं तैयार हाँ, भलके या परसों जिकन ही इमरान खान ने आख्या ते मुड़ गिरफ्तारी देने नूं आवांगे। चौधरी परवेज लई शेख रशीद फरागोगी के खिलाफ पंजाब एंटी करप्शन ने घोड़ियां उत्ते काठियां पा लईआं। पंजाब एंटी करप्शन नूं रिश्वत खाण वाले अफसरां ते साबका वजीरां नूं फड़न दा हुकम लभ गया। साबका वजीरां दे महकमिਆਂ का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया। आज न्यूज़ के जराए मुताबक एंटी करप्शन पंजाब ने पंजाब के साबका वजीर आला चौधरी परवेज लाई के दौर में तरक्याती कामां का रिकॉर्ड मंग लिया। अवामी मुस्लिम लीग के प्रधान शेख रशीद के खिलाफ भी इंक्वायरी नूं मुड़ खोल दिता।
ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੜਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣ ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਰਾ ਗੋਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ LDA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਅਵਾਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ PTI ਤੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਰਸ਼ੀਦ ਮੁਨਸਲਾਈ ਸਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ PTI ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਨਵਰ ਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਖਬਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਲੱਭ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਫੂਕ ਭਰਨ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਪੜ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ IMF ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਤਹਿਰੀਕ ਉਤੇ PTI ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਂਕਰ ਕਾਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ PTI ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ KP ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਨੇਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤਾ ਮੂੰਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਸਾੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਫੂਕਦੇ ਹੋਇਆ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। FIA ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIA ਨੇ ਮਈ 2022 ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਜਰਮ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚਾੜਨ ਵੇਲੇ UAE ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਤਨ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਖੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ KP ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪ ਭੁਦਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਦਰ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪ ਭੁਦਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਮਤਲਬ ਫਰੀਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੂਬਾ ਹੈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਭੁਦਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਮਰ ਅਤਿਆ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਵੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹਸਾਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ 3 ਅਹਿਲਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਾਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ, ਸੈयद ਆਮਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਅਮਲ ਬਲਾਲ ਤੇ ਨਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਬਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਾਲਜੇ ਲਈ CMH ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ NHA ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਲਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਛਾਣ ਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਤੇ ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।